So now let us raise our Bibles, sing Bible chorus. మన బైబిల్ నెత్తి బైబిల్ పల్లవి పాడుకుందాం. So the best book to read is the Bible. So the best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్, పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్. అనుదినము పఠించిన ప్రేమ తోడ నడుపును, ఓ పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్. दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल. पढ़े जो उसको रोज बरोज सामने कत्र कोई ना हो, वो दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल. वसिक सिरंद पुस्तक वेदम, वसिक सिरंद पुस्तक वेदम. अंडडू में वासितल उन्रमल्ल नडुतुवे, ओ वसिक सिरंद पुस्तक वेदम. दादा संजय ब्रो, Brother Melfi. So marvelous. Those who read the Bible, you have done the good job. You read the Bible, the Lord will be with you and He will help you. But those who haven't read the Bible today, go home and read the Bible. Every day reading is the most important portion in our Christian life. ఎంతో మధురము. ఎవరైతే ఈ దినాన బైబిల్ గ్రంథం చదివారో దేవుడు మీతో ఉంటాడు, నడిపిస్తాడు, ఆశీర్వదిస్తాడు. ఎవరైతే చదవలేకపోయారో మీరు ఇంటికి వెళ్ళన్నా చదవడానికి ప్రయత్నించండి. బైబిల్ గ్రంథం చదివే అనేది క్రైస్తవ జీవితంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది, అనుదినం చేయవలసిన ప్రక్రియ. So now let us turn to Bible, Isaiah chapter 26, verse 3 and 4. మన బైబిల్ గ్రంథాన్ని యెషయా గ్రంథము 26వ అధ్యాయము 3-4 వచనాల వైపు త్రిపుదాం. Isaiah 26, verse 3 and 4. యెషయా గ్రంథం 24వ అధ్యాయం 3-4 వచనాలు. Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Trust ye in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. ఎవని మనస్సు నీ మీద ఆనుకునునో వాణ్ణి నీవు పూర్ణ శాంతి గలవానిగా కాపాడుదు. ఏలైనగా అతడు నీ యందు విశ్వసించి ఉన్నాడు. యెహోవాయే నిత్యాశ్రయ దుర్గము, యుగ యుగములు యెహోవానే నమ్ముకొనుడి. So this is the promise Lord is giving to us today. ఇది నాన్న దేవుడు మనకిస్తున్న వాగ్దానం ఇది. Thou will keep him in perfect peace. నీవు వాని పూర్ణ శాంతి గలవాడుగా ఉంచుతావు. Who will give the perfect peace? అపూర్ణ శాంతి ఎవరిస్తారు? The message is, the word is continued here. ఇక్కడ వర్తమానము లేదా వాక్యం ఇంకా ఉంది ముందుగా. Whose mind is stayed on thee, because he trusted in the Lord. ఎవని మనసు నీ మీద ఆనుకుంటుందో ఆయన నిన్ను పూర్తిగా నమ్మాడు గనుక. So if you trust in the Lord, దేవుని నువ్వు నమ్మినట్లయితే in all our situations, మన అన్ని పరిస్థితుల్లో, when good times and bad times, మంచి సమయాల్లో చెడ్డ it సమయాల్లో, is easy to trust the Lord when we are doing well in our life. మన జీవితాలు అన్ని బాగా జరుగుతున్నప్పుడు దేవుని నమ్మడం ఎంతో సులువు. It is very difficult to trust the Lord when things going wrong in our life. మన జీవితంలో అన్ని తప్పుదారిన వెళ్తున్నప్పుడు దేవుని నమ్మడం ఎంతో కష్టం. But the Christian life is all about trusting the Lord in all the situations. క్రైస్తవ జీవితం అంతా కూడా దేవుని ప్రతి పరిస్థితిలో నమ్ముటే. Some Bible, many people are there. బైబిల్ గ్రంథంలో అనేకులు ఉన్నారు. They trusted the Lord. దేవుని నమ్మారు. The great men of God, గొప్ప దైవజనులు, they also failed to trust the Lord. వారు కూడా దేవుని నమ్మట్లో విఫలమయ్యారు. When we trusted the Lord, ఎప్పుడైతే దేవుని నమ్ముతామో the Lord helped them. దేవుడు వారికి సహాయపడ్డారు. The last week in Bible study also brother was sharing. గడిచిన వారం కూడా బైబిల్ స్టడీలో సహోదరుడు పంచుకుంటూ It's called permissive will. దేవుని యొక్క అనుమతితో కూడిన చిత్తం. Many times we do the things without approving from the Lord. దేవుని సంపూర్ణ చిత్తం ఎరగకుండా, దేవుని చిత్తానుసారం కాకుండా We cannot wait to trust the Lord. దేవుని నమ్ముట్లో
సందేహిస్తాము, ఆగలేము. The Lord will allow us to do that work. దేవుడు ఆ పని చేయడానికి అనుమతిస్తాడు. కానీ Eventually what will happen? తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? The problems will come. సమస్యలు తలెత్తుతాయి. Look at in the life of Abraham. అబ్రహాం జీవితం చూడండి. He trusted the Lord more than anybody else in the Bible. బైబిల్ గ్రంథంలో అందరికంటే ఎక్కువగా దేవుని నమ్ముతూ వచ్చాడు. He trusted the Lord fully. సంపూర్ణంగా నమ్మాడు దేవుని. He followed the Lord. దేవుని వెంబడించాడు. But the time has come. కానీ సమయం ఆసన్నమైంది. When the famine came, ఎప్పుడైతే కరువు వచ్చిందో he could not trust the Lord. దేవుని నమ్మలేకపోయాడు. What did he do? ఏం చేశాడు? He went to Egypt. ఐగుప్తుకి పారిపోయాడు. What did he got back? తిరిగి ఏం తెచ్చుకున్నాడు? He got Hagar. ఆగర్ని తెచ్చుకున్నాడు. Then what did he got back? తర్వాత ఏమొచ్చింది? The troubles to the world. తర్వాత లోకానంతటికి The సమస్యలు. entire world is suffering because of one man's mistake. నేటి దినాన ఒక వ్యక్తి సమస్య వల్ల, తప్పు వల్ల లోకమంతా కష్టాల్లో Did ఉంది. Abraham did not trusted the Lord? దేవుడు అబ్రహాం దేవుని నమ్మలేదా? He trusted the Lord. దేవుని నమ్మాడు. But times and times, కానీ మళ్ళా when the difficult times, పరిస్థితులు కష్టమైనప్పుడు we fail to trust the Lord. కానీ దేవుని నమ్మట్లో So విఫలమయ్యాడు. there is a difference for the Christians and non-Christians. క్రైస్తవులకు అవిశ్వాసులకు తేడా అక్కడ. I want to distinguish between Christians and the believers. విశ్వాసులకు క్రైస్తవులకు వ్యత్యాసం Believers are those who follow the Lord. విశ్వాసులు ఎవరంటే దేవుని సంపూర్ణంగా వెంబడించేవారు. Christians, in the original, the Bible language, people those who follow the Lord as the believers called as a Christians. క్రైస్తవులు ఎవరయ్యా అంటే బైబిల్ గ్రంథంలో రాసిన పదజాలం వాడినట్లయితే ఎవరైతే సంపూర్ణంగా దేవుని విశ్వసించి వెంబడించారో విశ్వాసులుగా వారే క్రైస్తవులు. But these days Christians means those who are holding the Christian religion. అంటే ఈ దినాలు ఎలా మారిపోయిందంటే క్రైస్తవులు అనగా క్రైస్తవ మతాన్ని తగులుకొని దాన్ని అంటిపెట్టుకొని ఉన్నవారే. So for believers, కానీ విశ్వాసులము every decision what we do matters for the future. కానీ మనం తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం కూడా భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది. Because God loves each one of us. దేవుడు మనందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడు. But other people, కానీ ఇతరులకైతే Lord allows to do the mistakes. తప్పులు చేయడానికి దేవుడు అనుమతిస్తాడు. And Lord also helps them to recover. తిరిగి సమకూర్చబడ్డానికి కూడా దేవుడు సహాయపడతాడు. For us, మనకైతే if you do the mistake, తప్పు చేస్తే He will let us go through the penalty. ఆ శిక్షకుండా వెళ్ళడానికి అనుమతిస్తాడు. And He will restore us. తిరిగి సమకూరుస్తాడు. Because He is a God of just. ఆయన నీతి కలిగిన దేవుడు He is కనుక a righteous God. ఆయన నీతిమంతుడైన So when దేవుడు. we call ourselves as a Christians, మనం క్రైస్తవులుగా పిలుచుకున్నప్పుడు it is important we trust and follow Him 100%. ఆయనని 100% నమ్మి వెంబడించటం ముఖ్యం. So today for the meditation, ఇది నా ధ్యానం కొరకు and verse 4 in the same chapter, ఇదే అధ్యాయం 4వ వచనము. trust ye in the Lord forever. ఎల్లప్పుడు యుగ యుగములు యెహోవాను నమ్ముకొనుడి. So trusting the Lord all the times. జీవితాంతము ఆయన నమ్ముకోవాలి. Let us look unto the Lord for His help. ఆయన సహాయం కొరకు ప్రభువు వైపు కనిపెడతాం. Heavenly Father, gracious God, Almighty Father, we are looking unto Thee, Lord. Please help us that we may trust in Thee, Lord. As we gather here to meditate Thy word, humble me, hide me, cleanse me, purify me. If any iniquity in me, Lord, please wash me and give me Thy words and utterance and liberty, that I may deliver Thy word, Lord. And also, if anything hindering, please remove, Lord. And also all the saints, those who are here, from all the difficulties, help that Thy word may speak to each one of us. And Thy servant also translating, Lord, anoint him afresh in the same way. Lord, both of us may deliver Thy word with the same spirit that come from Thee, Lord. Help us from the throne of Thy mercy, Lord. And Lord, we are not worthy to stand here. We offer this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. We see here, it's important, trust in the Lord all the time. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం దేవుని ఎల్లప్పుడూ నమ్ముకునటం ముఖ్యం. Trusting is very important. అది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైంది. One of the center verse in the Bible is about trust. బైబిల్ గ్రంథంలో మధ్య వచనాన్ని తీసుకున్నట్లయితే అది దేవుని మీద విశ్వసించుట. Center chapter is Psalms 118. కీర్తన 118 మధ్య భాగంలో ఉన్న అధ్యాయము. And verse 8 is a center verse of the entire Bible. 8వ వచనము 118వ అధ్యాయంలో కీర్తన, అది బైబిల్ గ్రంథం అంతట్లో మధ్యలో ఉన్న వచనము. What it is written here? అక్కడ ఏం రాయబడి ఉన్నది? It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. మనుషుని మీద నమ్మిక ఉంచుట కంటే యెహోవాను ఆశ్రయించుట మేలు. And then it continues, it is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. రాజులను నమ్ముకున్నట కంటే యెహోవాను ఆశ్రయించుట మేలు. So the two principles are important for every believer. ప్రతి విశ్వాసికి 2 నియమాలు ప్రాముఖ్యం. Trust in the Lord all the time. ఎల్లప్పుడూ దేవుని నమ్ముకొనుడి. Lean not on your understanding. నీ స్వబుద్ధి మీద ఆధారపడకండి. Don't trust the people for the needs. అవసరాల కొరకు ప్రజల మీద ఆధారపడవద్దు. They may help you, సహాయపడవచ్చు, but you cannot glorify the Lord. కానీ దేవుని మహిమపరచలేవు. In my own life, I have seen so many examples. నా జీవితంలో అనేక ఉదాహరణలు చూశాను. There are things come with the help from the people. ఇతరుల నుంచి సహాయం అందుతుంది. So they always
dragged me into the different problems. వారు ఆ సహాయం చేసిన తర్వాత అనేక సమస్యలకు నన్ను లాగివేస్తారు. Not the people, the problems as arised. కానీ ఆ ప్రజలు కాదు, కానీ సమస్యలు అటు తర్వాత తలెత్తుతాయి. But when the Lord has provided the same help, అదే సహాయాన్ని దేవుడే అందిస్తే there is a prosperity. అక్కడ వర్ధిల్లుట ఉంది. There is a blessing, the Lord's presence we can experience. దేవుని సన్నిధి అనుభవించే ఆశీర్వాదాన్ని పొందగలం. Either in the matter of business, అది బిజినెస్ లో కానీ, in the work, పనిలో కానీ, in the ministry, పరిచర్లో కానీ, in the family. కుటుంబంలో కానీ. So this is important for us, that we get the help from the Lord. ఇదంతా ప్రాముఖ్యం, మన సహాయం దేవుని యొద్ద నుంచే So రావాలి. today our most important commitment, ఇది మన సంపూర్ణ యొక్క తీర్మానం ఏంటంటే, before we take part in the Lord's table, పనుల్లో చేవేసే ముందుగా first examination, మొట్టమొదటిగా పరీక్ష. am I trusting the Lord? నేను దేవుని నమ్ముతున్నానా, Or am I trusting the people? లేదా ప్రజలు నమ్ముతున్నానా? Am I trusting my own money? నా సొంత డబ్బును నమ్ముతున్నానా, Or trusting those who are in authority? లేదా అధికారంలో ఉన్న వారిని నమ్ముతున్నానా? So if you are doing so, అలా చేసినట్లయితే you make a commitment. నువ్వు తీర్మానం తీసుకో, Lord, from today onwards, ప్రభువా నేటి నుంచి I will trust you. నిన్నే నమ్ముతాను. No matter what it is. ఏ పరిస్థితి అయినా I don't trust the people, ప్రజలు నేను నమ్మను, but I'll trust on you. నేను నిన్నే నమ్ముతాను. And the second principle, రెండో నియమం, when we're talking about trust, విశ్వాసం గురించి మాట్లాడినప్పుడు, so here it is mentioned that Psalms 135 verse 6. కీర్తన 135:6. Psalms 135 verse 6. కీర్తన 135:6. Whatsoever the Lord pleased, that did he in heaven and in earth, in the seas and in all deep places. ఆకాశమందును మీ అందును సముద్రముల అయ్యందును మహాసముద్రములందును ఆయన తనకిష్టమైనదంతయు జరిగించువాడు. So this is a second important principle we all should know. మనం నేర్చుకోవాల్సిన, ఎరగాల్సిన రెండో నియమం, When things go wrong in our life, మన జీవితంలో ఏదైనా తప్పుదారిన వెళ్ళినప్పుడు don't come to the conclusions. ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేయవద్దు. Remember, Lord does what it pleased to him. ఆయనకి ఇష్టమైంది దేవుడు చేస్తాడని గుర్తించు. As a human being, we have limited thinking. మనుషులుగా పరిమితమైన ఆలోచన ఉంటుంది. We cannot think more than what we can think. మనం ఆలోచించే శక్తి కంటే ఎక్కువగా ఆలోచించలేం. If we all gather ourselves for a discussion, మనం అందరము ఒక తీర్మానానికి రావడానికి, మాట్లాడడానికి కూర్చున్నాం అనుకోండి, so there may be wise people here. తెలివైన వారు ఉండవచ్చు ఇక్కడ. Their thinking may be much different than us. వారి ఆలోచన మన ఆలోచనల కంటే ఉన్నతంగా ఉండవచ్చు. Some of us may not think even properly. మనం సరిగా కొంతమంది ఆలోచించలేం కూడా. Because as a human beings, collectively we have these differences. మనుషులుగానే మనలో ఎన్నో భేదాలు ఉన్నాయి. But when we trust in the Lord, దేవుని ఎప్పుడైతే నమ్ముతామో, as a believers, when we committed our life to the Lord, విశ్వాసులుగా మన జీవితాన్ని దేవునికి ఎప్పుడైతే సమర్పిస్తామో, remember that we are belongs to the Lord. మనము దేవునికి చెందిన వారం అని గుర్తెరగాలి. Nothing happens in our life without his approval. దేవుని చిత్తం లేకుండా మన జీవితంలో ఏది కూడా See జరగదు. the example of Job. యోబు ఉదాహరణ తీసుకోండి. What happened to Job? యోబుకి ఏం జరిగింది? So there were problems came to Job. ఆయన జీవితంలో సమస్యలు తలెత్తాయి. Was not that allowed by the Lord? దేవుడు అనుమతించలేదా అవి? Lord was allowed. దేవుడే అనుమతించాడు. We know the conversation in Job chapter 10 verse 10. యోబు 10:10లో అక్కడ జరిగిన సంభాషణ మనకు తెలుసు. The Satan came and was discussing with the Lord. సాతానే దేవుని దగ్గరికి వచ్చి దేవునితో మాట్లాడు, Lord, you put the hedge around Job. దేవా, యోబు చుట్టూ నువ్వు ఒక కంచెను వేశావు, Remove that hedge. ఆ కంచెను తొలగించు, Then see what he does. అప్పుడు ఏం చేస్తాడో చూడు. So this is reminding us, all of us, ఇది మనందరికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నది, the Lord is in control of our life. మన జీవితం మీద అధికారిగా దేవుడు ఉన్నాడు. Sometimes Job did not understood when the problems came. సమస్యలు వచ్చినప్పుడు యోబు కొన్నిసార్లు అర్థం కాలేదు. His wife did not even understood more than Job. భార్యకు బొత్తిగా అసలు ఏం అర్థం కాలేదు. She said, why do you still follow the Lord? ఇప్పుడు భార్య అంటుంది యోబుతో, దేవుని ఇంకా ఎందుకు వెంబడిస్తున్నావు? Leave him. ఆయన వదిలిపెట్టే, He is no good for us. మనకు మంచివాడు కాదు ఆయన. You lived a good righteous life. నీతి కలిగిన మంచి జీవితాన్ని జీవించావు. All the people in the world are doing well. ప్రజలందరూ కూడా చెడు చేసేవారు మంచిగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు So why do you follow the Lord? ఆ దేవుని ఇంకా ఎందుకు వెంబడిస్తావు? It was tempting situation for the Job. ఆయనకు శోధించే పరిస్థితి. None of us went through situations like Job in our life. యోబు వంటి పరిస్థితులు మనలో ఎవరు కూడా వెళ్ళలేదు. He lost everything in the family. కుటుంబంలో అన్ని కోల్పోయాడు. He lost his business. ఆయనకున్న ఆస్తిపాస్తులు He was కోల్పోయాడు. a rich man. ధనవంతుడు ఆయన. His children were dead. పిల్లలు చనిపోయారు. He ఇప్పుడు got a sickness. అనారోగ్యం తన జీవితంలో I వచ్చింది. don't think any of us will able to worship the Lord in that situation. మనలో ఎవరు కూడా అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటే దేవుని ఆరాధించలేమేమో. But what it reminds us, మనకి ఏం జ్ఞాపకం చేస్తుంది అది the అంటే, Lord allowed that matter. దేవుడు అది అనుమతించాడు. Then Lord also recovered everything to Job.
దేవుడు అనుమతించడం మాత్రమే కాకుండా తిరిగి సమస్తాన్ని సమకూర్చాడు. So in our life also, when things go wrong, మన జీవితంలో కూడా పరిస్థితులు తప్పుదాన వెళ్ళినప్పుడు the second most important we should remember, రెండో ప్రాముఖ్యమైనది గుర్తెరగాలి, Lord does whatever it pleases to him. దేవునికి ఇష్టమైంది దేవుడు తన ఇష్టానుసారంగా చేస్తాడు. When it comes to that point, ఎప్పుడైతే ఆ పరిస్థితికి వస్తామో we don't complain. అప్పుడు ఫిర్యాదులు We చేయాలి, don't blame anybody else. ఎవరి మీద నింద మోపం, We trust him. దేవుని మాత్రం We నమ్ముతాం. pray that Lord is in control in our life. ప్రభువా నా జీవితం మీద అధికారం కలిగి నువ్వు ఉన్నావు. Third important thing we should remember, మూడో ప్రాముఖ్యమైన నియమం గుర్తెరగాలి. Romans chapter 8:28. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 28వ వచనం. Romans chapter 8 verse 28. రోమా 8:28. And we know that all things works together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. దేవుని ప్రేమించు వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుతున్నవని ఎరుగుదుము. So this is a third principle we should remember. మనం గుర్తించాల్సిన మూడో నియమం, All things works together అన్ని సమకూడి జరుగుతాయి for those who love God. ఎవరికంటే దేవుని ఎవరైతే ప్రేమిస్తున్నారో వారికి మాత్రమే. So if you are loving the Lord, నువ్వు దేవుని ప్రేమిస్తున్నట్లయితే the thing what is happening in your నీ life, జీవితంలో జరుగుతుంది ఏంటంటే, maybe you are thinking it's not working for you, అది నీకు పని జరగట్లేదు అనుకుంటున్నావేమో, but it is working for you. అని నీ కొరకే అది జరిగిస్తున్నాడు. Because it's God's purpose and plan and call is in your life. ఎందుకంటే దేవుడు నిన్ను పిలిచి ఉద్దేశంతో నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు గనుక. So never discourage. ఎప్పుడు నిరుత్సాహానికి గురి కావద్దు. Trust in the Lord. దేవుని విశ్వసించు. Don't trust the people. ప్రజలు నమ్మద్దు. Either matter of the money, డబ్బు విషయం కానీ, either matter of job, ఉద్యోగ విషయం కానీ, matter of your situation. నీ పరిస్థితి విషయం కానీ, Keep to the Lord. దేవుని మీదే ఆధారపడు. The Lord will help you. దేవుడు నీకు He సహాయపడతాడు. will never leave you nor forsake. నిన్ను ఎప్పుడు విడువడు ఎడబాయడు. So there is a great privilege as a believers we have. విశ్వాసులుగా గొప్ప ఆధిక్యత మనకున్నది. Many other people don't have this privilege. అనేకులకి ఈ అవకాశం లేదు. God's desire in all our life, we work with him. దేవుని ఉద్దేశం మన జీవితంలో ఏంటంటే అందరం కలిసి దేవునితో పనిచేయాలని. So if you don't do that, అలా చేయకపోతే the Lord enables certain things in our life so that we will follow him. దేవుడు కొన్ని పరిస్థితులు మన జీవితంలో అనుమతించడం ద్వారా ఆయనను వెంబడించలాగున చేస్తాడు. So as we are meditating about trust in the Lord forever, యుగ యుగములు యెహోవాను విశ్వసించుడు అనే దాని మీద ధ్యానిస్తున్నాం. there are few examples in the Bible. బైబిల్ గ్రంథంలో కొన్ని ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. If you look at Genesis chapter 15, ఆదికాండం 15వ అధ్యాయంకి వచ్చినట్లయితే, Genesis chapter 15, ఆదికాండము 15వ అధ్యాయం verse 6. 6వ వచనం. So I'll read. And he believed in the Lord. When you're talking about he, it's Abraham, believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. అతడు అంటే ఇక్కడ అబ్రహాము, అతడు యెహోవాను నమ్మెను, ఆయన అది అతనికి నీతిగా ఎంచెను. So Abraham is a very different man. అబ్రహాం ఎంతో ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి. In the Christian life, there are different stages. క్రైస్తవ జీవితంలో అనేక మెట్లు ఉంటాయి. So Abraham was called by the Lord. అబ్రహాము దేవుని ద్వారా పిలువబడిన వ్యక్తి. Many of us, as soon as we born again, అనేకులు మనం తిరిగి జన్మించిన వెంటనే, that is called experience. అది పిలువబడిన అనుభవం. We are called to be a separated people. ప్రత్యేకమైన వారిగా పిలువబడ్డాం. As soon as you born again, ఎప్పుడైతే తిరిగి జన్మిస్తామో we are committed to the Lord. పూర్తిగా దేవునికి అంకితమైన. Yesterday, some of us went to Billy Graham's son's crusade. నిన్నటి దినాన బిల్లీ గ్రహాం కుమారుని యొక్క క్రుసేడ్ కి మనం కొంతమంది వెళ్ళాం. He's given very simple gospel message. ఆయన ఎంతో సాధారణమైన సువార్త వర్తమానాన్ని Just 10-15 minutes. 10-15 నిమిషాలు మాత్రమే. He called people, if anybody wanted to surrender to the Lord, ఆయన పిలిచాడు, ఆహ్వానాన్ని ఇచ్చాడు. ఎవరైనా మీ జీవితాన్ని దేవునికి సమర్పించాలనుకుంటే come forward. ముందుకు రండి అని. Of course, he prayed. ప్రార్థించాడు వాడి గురించి. So not necessarily everybody is committed to the Lord. అందరు కూడా దేవునికి అర్పించుకున్నారని కాదు. But very few people definitely would have committed to the Lord. కొద్ది మంది ఖచ్చితంగా దేవునికి సమర్పించుకొని ఉంటారు. So they have received the call from the Lord and they followed, accepted the call. వారు దేవుని యొద్ద నుంచి ఆహ్వానాన్ని పొందిన వెంటనే దాన్ని వెంబడించి ఆయన వెంట వెళ్ళారు. In Abraham's life also, when God called him, leave your country, your people, he followed the Lord. అబ్రహాంని దేవుడు పిలిచినప్పుడు నీ జనులను, నీ దేశాన్ని, నీ ప్రజలను వదిలిపెట్టి నన్ను వెంబడించంటే వెంబడించాడు. The second stage in the Abraham life, అబ్రహాము జీవితంలో రెండో మెట్టు, he was given a promise. ఆయనకు వాగ్దానం ఇవ్వబడింది. So promise is given when he is fulfilled, when he committed to obey to the word of the Lord. దేవుని ఆజ్ఞకు పిలుపునకు ఎప్పుడైతే విధేయత చూపించి వెంబడించాడో అప్పుడే ఈ వాగ్దానం ఇవ్వబడింది. Then later on Abraham, తర్వాత అబ్రహాము still he is not righteous man. నీతిమంతుడు కాదు. When he became righteous man, ఎప్పుడు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడ్డాడు? when he believed in the Lord. ఎప్పుడైతే దేవుని విశ్వసించాడో అప్పుడే. Many times you may be born again, నువ్వు తిరిగి జన్మించవచ్చు అనేక సార్లు. but are you really believed in the Lord? నిజంగా దేవుని విశ్వసిస్తున్నావా? That is experience Abraham is facing through. ఇక్కడ అబ్రహాం వెళ్తున్న అనుభవం అది. God called Abraham
అబ్రహాంని దేవుడు పిలిచాడు, leave your country. నీ దేశాన్ని వదిలిపెట్టు, I will bless you. నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను, I will give you wonderful seed. నీకు గొప్ప సంతానాన్ని ఇస్తాను, So they will occupy this land. ఈ దేశానంతటిని వారు I will give స్వాధీనపరచుకుంటారు, everything. నీకు కావాల్సినంత ఇస్తాను. Abraham believed and obeyed. అబ్రహాం విశ్వసించి వెంబడించాడు, But that promise is not fulfilled. కానీ ఆయన జీవితంలో అది నెరవేర్చబడలేదు. ఇంకా Abraham is also a human being like you and me. నీలాగా అలాగా సాధారణమైన వ్యక్తి ఆయన. He was a successful man. ఆయన ఎంతో విజయాన్ని పొందిన వ్యక్తి, He has a wealth. ధనమున్నది, He has everything in the life. కావాల్సినంత జీవితాన్ని But సమకూర్చాడు, he is not getting what Lord promised. కానీ దేవుడు వాగ్దానం చేసి ఇంకా పొందట్లేదు. The time has come. He was so discouraged. సమయం ఆసన్నమైంది, ఎంతగానో కృంగిపోయాడు, He was disappointed. నిరుత్సాహానికి గురయ్యాడు. Lord, you given me promise. ప్రభువా, నువ్వే నాకు వాగ్దానం I ఇచ్చావు కదా. obeyed your word. ఆ వాగ్దానానికి విధేయత I నేను చూపించాను. followed you. నిన్ను వెంబడించాను, But nothing is happening to me. అన్న జీవితంలో ఏం I am జరగట్లేదు, aging. నేను ముసలివాడైపోతున్నాను, And I have so much wealth. You blessed this wealth. నాకు ఎంతో ధనాన్ని ఇచ్చావు, నువ్వు ఆశీర్వదించు. Who will take my money? ఇప్పుడు ఈ ఆస్తి అంతా ఎవరు My తీసుకుంటారు? servant Eliezer may take. నా దాసుడైన ఎలియాజర్ తీసుకుంటాడు. Why did you promise to me? ఎందుకు ఇంత వాగ్దానం చేశావు? If you not promised this promise, ఒకవేళ ఈ వాగ్దానం నువ్వు చేయకపోతే I wouldn't have asked this one. నేను ఇది అడగకపోయేవాడిని కదా. What you promised to me? నువ్వు నాకు ఎందుకు వాగ్దానం చేశావు? Every day I am waiting for that. అనేక దినాలు ప్రతిదినం వేచి So చూస్తున్నాను. that became depression in the life of Abraham. అబ్రహాం జీవితంలో నిరుత్సాహానికి గురైపోయాడు. Then the Lord is visited Abraham. ఇప్పుడు అబ్రహాంను దేవుడు దర్శిస్తున్నాడు. See, if you look at Genesis chapter 15, ఆది కాండం 15వ అధ్యాయం చూసినట్లయితే, the verse to save the time, సమయాన్ని ఆదా చేయడానికై, and verse 5. 5వ వచనం. And he brought him forth abroad and said, Look now toward heaven and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. 5వ వచనం. మరియు ఆయన వెలుపలికి అతన్ని తీసుకుని వచ్చి, నీవు ఆకాశం వైపు తేరి చూచి నక్షత్రములను లెక్కించుటకు ఏతనైతే లెక్కించమని చెప్పి, నీ సంతానము అలాగవునని చెప్పెను. So Lord said to Abraham, అబ్రహాంతో దేవుడు అంటూ అన్నాడు, Abraham, you are so discouraged. అబ్రహాం, ఎంతగానో కృంగిపోయావే, My plans for you are very different. నీ పట్ల నేను కలిగిన తలంపులు ఎంతో You are only ప్రత్యేకమైనవి. asked for one child. ఒక్క కుమారుని అడుగుతున్నావు నువ్వు, See what I am going to do for you. నీ కొరకు నేనేం చేస్తాను చూడు. He taken, see what a privilege Abraham got it. అబ్రహాంకి ఎంత గొప్ప ఆధిక్యత కలదు. He taken him out for a walk. అబ్రహామును దేవుడు సాయంకాలం సంధ్యావేళ నడకకి తీసుకువెళ్ళాడు. He shown him stars. ఆ నక్షత్రాలన్నీ చూపిస్తున్నాడు. He ఇప్పుడు given him a quiz. ఆయనకు ఒక పరీక్షను ఇస్తున్నాడు. Abraham, now count your stars. అబ్రహామా, నీ శక్తి మేర ఈ నక్షత్రాలను లెక్కించడం If you can ప్రారంభించు. count them, ఒకవేళ అన్నిటిని లెక్కించడం నీకు I సాధ్యమైతే will give that many. అంతమంది పిల్లలు నీకు ఇచ్చేస్తా. Can Abraham can count? అబ్రహాం లెక్కించగలడా? We only limited thinking, right? మనకు పరిమితమైన ఆలోచనే కదా, But God's thinking is very different. కానీ దేవుని ఆలోచన ఎంతో వేరైంది. Then Abraham believed in the Lord. అప్పుడు అబ్రహాము దేవుని విశ్వసించాడు. Then what happened? Abraham's status is becoming righteous. అబ్రహాము పరిస్థితి ఏమైంది? ఇప్పుడు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడుతున్నాడు. So this is very important in our life. మన జీవితంలో కూడా ఇదెంతో ప్రాముఖ్యమైంది. Trust in the Lord దేవుని నమ్మాలి all the time. ఎల్లప్పుడు కూడా. God is the one who does things for you. నీ కొరకు పనులు చేసేది దేవుడే. Don't use your human wisdom. మానవ ఆలోచనను నీ మేధస్సును వాడకు. Don't use your philosophies, what you learn from others. ఇతరుల నుంచి నువ్వు నేర్చుకున్న ఆ తత్వాన్ని నువ్వు వాడద్దు. The science doesn't work before the Lord. దేవుని ముందు శాస్త్రం పనిచేయదు. It's the God who can do marvelous things. దేవుడు మాత్రమే అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలు చేయగలడు. When Abraham was going through discouragements, కృంగుదల గుండా అబ్రహాం వెళ్తుంటే the Lord assured him. దేవుడు ఆయనకు భరోసా ఇస్తున్నాడు. So later he made a covenant with him. ఆయనతో నిబంధన తర్వాత చేస్తున్నాడు. So this is what Lord is expecting from you and me. నీ నుంచి నా నుంచి దేవుడు కోరుకున్నది కూడా ఇదే. So but the same Abraham who believed in the Lord, ఇదే అబ్రహాము దేవుని నమ్మిన వ్యక్తి, the later chapter, next chapter itself, then he doubted Lord. తర్వాత వచ్చే వెంట అధ్యాయంలో ఆయన దేవుని నమ్మిక ఉంచలేకపోయాడు. So if Abraham is failing, అబ్రహామే తప్పిపోతే you and I will easily fail. నువ్వు నేను ఖచ్చితంగా తప్పిపోతాం. But the God of Abraham is same God you and I have. నీకు నాకున్న దేవుడు అబ్రహాముకున్న దేవుడు ఒకడే. So the same God, we can go to him. అనేది ఎద్దుకు మనం వెళ్ళగలం. See what did Abraham do? అబ్రహాం ఏం చేస్తాడు? So ఇప్పుడు when he failed, తప్పిపోయినప్పుడు he went to that Egypt. ఐగుప్తుకు వెళ్ళాడు. Lord allowed that mistake. ఆ తప్పును దేవుడు అనుమతించాడు. Many times as a believers we justify the fraud. What things we do. మనం చేసే తప్పిదాలను మనకు మనమే జవాబిచ్చుకొని సరి చేసుకుంటాం. Lord allowed Abraham to go to Egypt and to be prosperous. ఐగుప్తుకు వెళ్ళి అక్కడ అభివృద్ధి పొందడానికి దేవుడు అనుమతించాడు. Until that time Abraham must be thinking the Lord is with me. అంతవరకు అబ్రహాం అనుకుంటున్నాడు
దేవుడు నాతోనే ఉన్నాడని. Then eventually what happened? తర్వాత ఏం జరిగింది? The time came he has to tell his own wife he is not his wife. సమయం వచ్చింది, సొంత భార్యను భార్య కాదని చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. He became a liar. అబద్ధికుడుగా మారాడు. Even if the Lord was not with him, Lord did not protected him, his family would have been destroyed. ఒకవేళ దేవుడు తనతో ఉండకుండా తను కాపాడకపోయింటే కుటుంబమే చిన్నాభిన్నం అయిపోయింది. So what does that reminds us? అది మనకి ఏం జ్ఞాపకం చేస్తుంది? Lord allows certain things he will protect. దేవుడు కొన్ని విషయాలు అనుమతిస్తాడు, కొన్ని దగ్గరలో భద్రపరుస్తాడు. Then what happened? Abraham was deported from Egypt. ఐగుప్తు నుంచి తరిమి వేయబడ్డాడు అబ్రహాము. But at that time what did Abraham do? Another mistake, he got Hagar. ఆ సమయంలో ఇంకో తప్పును జోడించుకుంటాడు అబ్రహాము హాగర్ని వెంట వేసుకొని. So this is about same life, Christian life is also. క్రైస్తవ జీవితం కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. So one mistake we do. ఒక తప్పు చేస్తాం. When the Lord shows, instead of correcting, we do another mistake. దేవుడు ఆ తప్పిదాన్ని ఎత్తి చూపించినప్పుడు సరి చేసుకోకుండా దానికి ఇంకో తప్పిదాన్ని జోడించేస్తాం. Abraham is a blessing for many people. అబ్రహాం అనేకులకు ఆశీర్వాదంగా ఉన్నాడు. But the same Abraham is not blessing to the world. అదే అబ్రహాము లోకానికి ఆశీర్వాదంగా కాకుండా The పోగలిగాడు. world today is facing a major problem. ఈ లోకము ఈ నేటి దినాల్లో ఒక పెను సవాల్ను ఎదుర్కొంటుంది. So we're not going in detail, but the same Abraham is the reason. దానిలో విశదంగా వెళ్ళట్లేదు, కానీ ఇదే అబ్రహాము కారణమయ్యాడు. One man's mistake. ఒక వ్యక్తి తప్పు. So the Lord is reminding, దేవుడు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తాడు. don't trust in the Lord 50%. 50% దేవుడు నమ్మొద్దు, 100%. 100% అయితే నేను నమ్ము. And the second person we can see, రెండో వ్యక్తిని మనం చూస్తున్నాం. he is a king. ఆయన ఒక రాజు. The second Deuteronomy, ద్వితీయోపదేశ కాండము, Second Chronicles, రెండవ దినవృత్తాంతములు, chapter 14, 14వ అధ్యాయము, verse 11. 11వ వచనం. Second Chronicles, chapter 14, verse 11. రెండో దినవృత్తాంతంలో 14, 11. And Asa cried unto the Lord, his God, and said, Lord, it is nothing with thee to help, whether with many or with them that have no power. Help us, O Lord our God, for we rest on thee, and in thy name we go against the multitude. O Lord, thou art our God. Let no man prevail against thee. ఆసా తన దేవుడైన యెహోవాకు మొరపెట్టి, యెహోవా, విస్తారమైన సైన్యము చేతిలో ఓడిపోకుండా బలము లేని వారికి సహాయము చేయుటకు నీకన్నా ఎవరునూ లేరు. మా దేవా యెహోవా, మాకు సహాయము చేయము. నిన్నే నమ్ముకొని ఉన్నాము. నీ నామమును బట్టి ఈ సైన్యమును ఎదిరించుటకు బయలుదేరి ఉన్నాము. యెహోవా, నీవే మా దేవుడవు. నరమాత్రులను నీ పైన జయమొందనీయకము అని ప్రార్థింపగా. So one of the greatest king of Judah. యూదాకున్న గొప్ప రాజులో ఒక రాజు ఆసా. After David, దావీదు తర్వాత, then his son Solomon. తర్వాత సొలొమోను. Eventually the kingdom was divided as a two. తర్వాత తన కుమారుని తరుణంలో అది రెండుగా చీలిపోయబడింది. So one is Israel, one is Judah. ఒకటి ఇశ్రాయేలుగా, ఇంకోటి యూదాగా చేయబడింది. So there was 5 good kings for the Judah. యూదాకు 5 మంచి రాజులు ఉన్నారు. One of the greatest good king is Asa. ఆ రాజ్యంకున్న ఒక గొప్ప మంచి రాజులు ఆసా ఒకడు. Very engaged when he became a king. యవనస్తుడుగా రాజు అయ్యాడు. He trusted Lord 100%. 100% దేవుని నమ్ముతూ వచ్చాడు. He followed the Lord 100%. 100% దేవుని వెంబడిస్తూ వచ్చాడు. In early life of his faith, తన విశ్వాస జీవిత ఆరంభంలో no matter what problems come, ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా he trusted Lord. దేవుని నమ్మాడు. He kneeled down and prayed. ఒకరించి ప్రార్థిస్తూ No వచ్చాడు. consultation, ఎవరిని అడగలేదు. no choices. ఆయనకు అవకాశాలు తీసుకోలేదు. He trusted Lord. దేవుని మాత్రం నమ్మాడు. In beginning of his career as a king, రాజుగా ఆయన ఆరంభంలో so many enemies came to attack him. ఆయనను దండెత్తి అనేక మంది శత్రువులు వచ్చారు. So big manpower, big soldiers came. గొప్ప సైన్యంతో గొప్ప దేశాలు వచ్చాయి. The 2 kingdoms came. 2 రాజ్యాలు వచ్చాయి. Ethiopians, ఇథియోపియలు and Lubims. లూబింలు. So they came together with a mighty army. వారు కలిసి గొప్ప మహాసైన్యంతో వచ్చారు. What is here Mr. Asa is praying? ఆసా ఇక్కడ ప్రార్థిస్తుంది ఏంటి? Lord, you need to help me. ప్రభువా, నువ్వే నాకు సహాయం I చేయాలి. know you can help. నువ్వు మాత్రమే నాకు సహాయం I చేయగలవు అని trust తెలుసు. in you. నేను నిన్ను నమ్ముతున్నాను. Please help. నువ్వే సహాయం I am చేయి. not worried about how strong they are. వారు ఎంత శక్తిమంతులో నేను దాని గురించి I am ఆలోచించలేదు. looking your strength. నీ శక్తి మీద నేను ఆధారపడుతున్నా So చూస్తున్నా. that was a prayer of great king. గొప్ప రాజు యొక్క ప్రార్థన అది. So many times we do the same thing. మనం కూడా అలాగే చేస్తాం అనేక Early days when we are booming in the faith, విశ్వాసంలో విరజిల్లుతున్నప్పుడు మనము ఆరంభ దినాల్లో as soon as we born again, తిరిగి జన్మించిన వెంటనే our faith is like this. విశ్వాసం ఇంత బలంగా ఉంటుంది. Anything challenge we trust. ఏ సవాలు వచ్చినా దేవుని పూర్ణంగా నమ్ముతాం. Young people, that is why it is very important. యవనస్తులుగా అందుకే ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యం. We need to win them for the Lord.
వారిని దేవుని కొరకు మనం As సంపాదించాలి. soon as they're born again, they will be challenged. They're ready to serve the Lord. వారు రక్షించబడిన వెంటనే సవాలు ఎదుర్కొన్నప్పుడు దేవుని కొరకు నిలబడతారు. Asa also doing the same thing. ఆసా కూడా అలాగే చేస్తున్నాడు. God has given marvelous victory. దేవుడు ఆయనకు గొప్ప విజయాన్ని ఇచ్చాడు. Asa did not need to fight against enemies. ఆసా శత్రువులతో పోరాడాల్సిన అవసరమే రాలేదు. God fight with him. దేవుడే పోరాడాడు. There is Exodus 14:14. నిర్గమ 14:14 The Lord will fight for you. యెహోవా నీ పక్షాన పోరాడుతాడు. In our life also, మన జీవితంలో కూడా have a simple faith. చిన్నపాటి సాధారణమైన విశ్వాసం కలిగి Don't ఉండండి. use the logics. నీకున్న ఆ తెలివితేటలను వాడుకో. When you're bringing your logic in your mind, నీ మనసులోకి ఆ తెలివితేటను తీసుకొచ్చినట్లయితే what does that mean? దాని అర్థం ఏంటి? We're not trusting the Lord. దేవుని నమ్మట్లేదు. If you trust the Lord, you don't bring the logics. ఎప్పుడైతే దేవుని నమ్ముతావు ఇవన్నీ తీసుకురావు. You pray naturally. సాధారణంగా ప్రార్థించేస్తావు. So that is what he did. అదే ఈయన స్వతహాగా The చేసి Lord helped him. దేవుడు ఆయనకు So సహాయపడ్డాడు. this great man who was following the Lord, ఈ గొప్ప వ్యక్తి దేవుని వెంబడిస్తున్నాడు. see what happened to his life. తర్వాత ఏం జరిగింది ఆయన He జీవితంలో? changed over the time. దినాలు గడుస్తున్న కొద్ది మారిపోతూ వచ్చాడు. He's supposed to be going other way around. ఇంకో రీతిలో వెళ్లాల్సిన వ్యక్తి, His faith should be growing. విశ్వాసంలో ఎదగాల్సిన వ్యక్తి, But now his focus changed. ఇప్పుడు ఆయన దృష్టి మారిపోతూ వచ్చింది. Look at 2 Chronicles chapter 7:16, రెండో దినవృత్తాంతంలో 16వ అధ్యాయం verse చూసినట్లయితే 8 8వ వచనం, and 9 also. 8, 9. Were not the Ethiopians and Lubims a huge host with very many chariots and horsemen? Yet, because thou didst rely on the Lord, he delivered them into thine heart. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to shew himself strong in the behalf of them, whose heart is perfect towards him. Herein thou hast done foolishly. Therefore, from henceforth thou shalt have wars. Then Asa was wroth with the seer and put him in a prison house. బహువిస్తారమైన రథములను, గుర్రములను, రౌతులను గల కూషీయులను, లూబీయులను గొప్ప దండే వచ్చిరి కదా. ఆయనను నీవు యెహోవాను నమ్ముకొనినందున ఆయన వారిని చేతకు అప్పగించింది. తన ఎడల యథార్థ హృదయం గల వారిని బలపరచుటకై యెహోవా కనుదృష్టి లోకమంతటి విస్తారము చేయుచున్నది. ఈ విషయమందు నీవు మతి తప్పి ప్రవర్తించి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుద్ధంలే కలుగును. ఆ దీర్ఘదర్శి అట్లు ప్రకటించినందుకు ఆశ అతని మీద కోపగించి రౌద్రము చూపి అతన్ని బందీ గృహంలో వేశాను. So this is what Lord is also speaking to us. మనందరితో దేవుడు మాట్లాడుతుంది కూడా ఇదే. When we read the Bible, దేవుని వాక్యాన్ని ఎప్పుడైతే చదువుతాము, we understand the mind of the Lord. దేవుని మనసును అర్థం చేసుకుంటాం. So the Lord has written all these things for us to understand how the Lord works. ఇవన్నీ మనము అర్థం చేసుకోవాలని, దేవుడు ఎలా పనిచేస్తాడో తెలుసుకోవాలని దేవుడు రాయించాడు. Trusted Lord when the great problem was there. పెను సవాలు వచ్చినప్పుడు ఆశ దేవుని పూర్తిగా నమ్మాడు. When the small problem came, చిన్న సమస్య వస్తే, small kingdom came to attack him, చిన్న రాజ్యం ఆయన్ను దండెత్తి వస్తే he did not trusted Lord. దేవుని నమ్మలేదు ఇక్కడ. That is what Lord is saying. అదే దేవుడు When సెలవిస్తున్నాడు. the mighty army came, గొప్ప సైన్యం వస్తే you trusted me. దేవుని నన్ను నమ్మావు. Now small problem came, చిన్న సమస్య వచ్చింది, ఇప్పుడు you're not trusting me. నన్ను నమ్మలేకపోతున్నావే. The Lord is looking for the people, those who follow him. ఆయనను వెంబడించే ప్రజల కొరకు దేవుడు కనిపెడుతున్నాడు. Because you did not trusted me, నువ్వు నన్ను నమ్మలేదు కనుక from now onwards you will have wars. ఇక నుంచి నీకు యుద్ధాలే ఉంటాయి. Go and fight. పోయి వెళ్ళి యుద్ధం I will చేసుకో. not help you. నేను నీకు సహాయం చేయను. If the Lord says same thing to us today, నీకు నాకు దేవుడు ఒకవేళ ఇదే చెప్తే, many times we go as Asa went. మనం కూడా అనేక సార్లు ఆశ వెళ్ళినట్లే వెళ్తుంటాం. Asa was a man who trusted Lord. ఆశ దేవుని నమ్మిన వ్యక్తి. So what happened now? ఏం జరుగుతుంది? He arrested, put that man of God into the prison. ఆ దైవజనును తీసుకువెళ్లి బందీ గృహంలో వేసేశాడు. He should have been asked forgiveness to the Lord. ప్రభువా నన్ను క్షమించమని క్షమాపణ దేవుని అడిగింది. Mistrusting in you. ప్రభువా నిన్ను విశ్వసించలేకపోయాను, ఆ విశ్వాసం చూపి. I am a human being, Lord. మనిషిని ప్రభువా నేను, Please forgive me. నన్ను దయచేసి క్షమించవా. God is a compassionate God. దేవుడు దయగలిగిన వాడు. He would have forgiven him. ఆయన క్షమించి He వేసిండేవాడు. would have given victory to him. ఆయనకు విజయాన్ని He ఇచ్చిండేవాడు. would have given long life. దీర్ఘాయుని He ఇచ్చిండేవాడు. would have given peaceful kingdom. ఆయనకు ఎంతో సంతోష సమాధానాలతో రాజ్యాన్ని ఇచ్చిండేవాడు. But now what happened? ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? Eventually losing everything in his life. ఇప్పుడు జీవితంలో మెల్లమెల్లగా అన్ని కోల్పోతున్నాడు. Wars continued. యుద్ధాలు కొనసాగుతున్నాయి. Health deteriorated. ఆరోగ్యం దిగజారిపోతుంది. Asa means he's a healing. ఆశ అంటే స్వస్థత అని అర్థం. So Asa means doctor. ఆశ అంటే వైద్యుడు అని అర్థం. So he should have been
healed by the Lord. దేవుని ద్వారా పడవలసిన వ్యక్తి, But he never went to the Lord. కానీ దేవుని దగ్గరికి So వెళ్ళలేకపోయాడు. many times as a believers, we do the same mistake. విశ్వాసులుగా మనం అనేక సార్లు ఇదే తప్పిదాన్ని We go చేస్తాం. back to the history. గతాన్ని వైపు తిరిగి వెళ్ళిపోతాం. We always remember I born again so many years ago. ఇన్ని సంవత్సరాల క్రితం నేను తిరిగి The జన్మించాను. Lord has done this marvelous things in my life. దేవుడి గొప్ప విషయాలు నా జీవితంలో చేశాడు. But we don't remember what Lord is doing in your life today. ఇది నాన్న దేవుడి జీవితంలో ఏం చేస్తున్నాడు గుర్తెరగలేకపోతాం. Are we trusting the Lord? దేవుని నమ్ముతున్నామా? Trust in the Lord 100%. 100% దేవుణ్ణి నమ్ము. When things go wrong, నీ జీవితంలో పరిస్థితులు తప్పుదారిన వెళ్ళినప్పుడు trust in the Lord. దేవుని నమ్ము. When Lord show you something, దేవునికి ఏదైనా చూపిస్తే ask him forgiveness. ఆయన యుద్ధ క్షమాపణ అడుగు. The Lord is ready to forgive those who ask him. ఆయన అడుగు వారిని క్షమించడానికి ఆయన సిద్ధంగా మనసు కలిగి ఉన్నాడు. But this foolish king, ఈ బుద్ధి లేని రాజు, beginning was very good. ఆరంభం మంచిగా ఉన్నది, Now ending is very bad. అంతం ఎంతో ఘోరంగా అవుతుంది. Many times, many believers do the same mistake. విశ్వాసులుగా అనేక సార్లు మనం కూడా ఇదే తప్పిదాన్ని చేస్తాం. Great men of God also, they start very good. గొప్ప దైవజనులు కూడా మంచిగా ప్రారంభిస్తారు. When they trust in the Lord used them mightily. దేవుని ఎప్పుడైతే దేవుని మీద ఆధారపడతారో దేవుడు వారిని గొప్పగా వాడుకుంటూ When వస్తారు. the Lord start blessing, దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించడం either in ప్రారంభించారు. the ministry, those who are in a secular world, in the work, పరిసరలో కానీ లేదా పనిచేస్తున్న వారు వారి ఉద్యోగంలో కానీ, so they start trusting the people and the wealth and the circumstances, talents. ప్రజలను, డబ్బును, పరిస్థితులను, వారికి ఉన్న తలాంతులు నమ్మడం ప్రారంభిస్తారు. Many years ago, అనేక in సంవత్సరాలు early days of fellowship, మన సహవాసం యొక్క ఆరంభ దినాల్లో 90% never used to have driving license. 90% మందికి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండేది కాదు. So what we used to do, we arrange a fasting prayer. మేము ఏం చేసేవారం అంటే ఉపవాస ప్రార్థనలు కలిగి ఉండేవారు. We need a driving license. ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావాలి. Everybody used to pray. ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థించేవారు. And 90% don't have jobs. 90% మందికి ఉద్యోగాలే ఉండేవి కావు. Same goal, Lord, please help, please help. ప్రభువా సహాయం చేయి ఉపవాస ప్రార్థన. Fasting prayers, everybody will come. ఉపవాస ప్రార్థన అంటే అందరు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేవారు. 24 hours fasting, everybody will fast. 24 గంటలు ఉపవాసం ఉండడం అంటే అందరూ ఉండేవారు. Gospel, everybody will come. సువార్త అంటే అందరూ వచ్చేవారు. But now when the Lord is blessing each one of us, ఇప్పుడు అందరిని దేవుడు ఆశీర్వదించడం ప్రారంభించినప్పుడు car is not a problem. కారుకి సమస్య లేదు. Uber is not a problem. ఊబర్ కి ఇంకా సమస్య లేదు. Money is not at all a problem. డబ్బుకి అసలు సమస్య What is the problem? ఇప్పుడు సమస్య ఏంటి? Blessings are the problem. ఆశీర్వాదమే సమస్య. Many times the Lord gives opportunity for us. అనేక సార్లు దేవుడు అవకాశాలు ఇస్తాడు మనకు. Lord can also take away these things also, remember. గుర్తెరగండి, దేవుడు వీటన్నిటిని కూడా తొలగించగలడు. From Asa, the God blessed and eventually taken away. ఆసాను దేవుడు ఆశీర్వదించాడు, మెల్లమెల్లగా తొలగిపోయినప్పుడు ఆశీర్వాదాలన్నీ తొలగించాడు. So don't trust on the things what is you have, నీకు ఉన్న వాటి మీద విశ్వాసం ఉంచొద్దు, and the trust in the Lord. నీకు అన్ని ఇచ్చే ఆ దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచు. And the third principle మూడో నియమము from the life of David. దావీదు జీవితం నుంచి. He was a king. ఒక రాజు ఆయన. So look at Psalms 31:6. కీర్తన 31:6 చూసినట్లయితే, I have hated them that regard lying vanities, but I trust in the Lord. నేను యెహోవాను నమ్ముకుని ఉన్నాను, వ్యర్థమైన దేవతలను అనుసరించువారు నాకు అసహ్యులు. So here David is saying, I trust in the Lord. నేను దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నాను దావీదు అంటున్నాడు. If anybody say that David has more problems in the life, ఎవరన్నా అంటే దావీదుకు జీవితంలో ఎక్కువ సవాళ్లు ఉన్నాయి. so many times we think, they don't understand, the problems I have. నాకున్న సమస్యలు ఇతరులు అర్థం చేసుకోవట్లేదే అనుకుంటాం జీవితం. That is why Lord kept all these things in the Bible for us. అందుకొరకు ఇవన్నీ కూడా దేవుడు బైబిల్లో పొందుపరిచి ఉన్నాడు. So he hated by most of the people. అనేకులు ఆయన ద్వేషించారు దావీదును. So he's hated by his own family. సొంత ఇంటి వారే ద్వేషించారు. Why? ఎందుకు? He's anointed by the Lord. ఎందుకంటే దేవుని ద్వారా అభిషేకించబడిన వ్యక్తి ఆయన. The king Saul hated him the most. రాజైన సౌలు అందరికంటే ఎక్కువగా He was ద్వేషించాడు. not doing anything against him. ఆయనకు విరోధంగా ఏం చేయట్లేదు He's దావీదు. doing a job as a soldier. ఒక సైనికుడుగా తనకు అప్పగించిన పనిని నమ్మకంగా చేస్తున్నాడు. Bringing the victory for the kingdom. ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే రాజ్యానికే ఒక విజయాన్ని చేకూర్చాడు. But the king is after him to kill. కానీ అదే రాజు ఆయన చంపడానికి వెంటాడుతున్నాడు. Eventually become a king. ఆయన తర్వాత దినాల్లో రాజు అయ్యాడు. So then his own son wanted to topple him. సొంత కుమారుడే ఆ రాజ్యాన్ని కింద తోసివేయాలనుకున్నాడు. The money, powers, these things, destroy everything, right? అధికారము, డబ్బు ఇవన్నీ నాశనం చేసింది. What was Absalom doing? అబ్సలోము ఏం చేస్తున్నాడు? He was standing outside this king, the palace of the king. రాజు యొక్క భవనం బయట నిల్చున్నాడు. So whenever somebody, the disloyal or, the people, those who are not satisfied, he used to target. ఎవరైతే ఆ రాజభవనంలోకి వస్తున్నారో సమస్యలతో లేదా ఇబ్బందులతో రాజు మీద కొంచెం
కోపం కొన్న వారిని వారందరి మీద దృష్టి ఉంచాడు. So he's getting popularity. వారి మధ్యలో ఆయన ఎంతో పేరు గావిస్తున్నాడు. See, the father is not doing good job. తండ్రి నీకు మంచి ఉద్యోగాన్ని ఇవ్వట్లేదు. No, the father is not ruling the country properly. తండ్రి మంచి పని చేయట్లేదు చూడు. His son is very good man. వాడు ఎంత మంచి He వాడు. understand our problems. ఆయన మా సమస్యలను అర్థం He is a చేసుకుంటాడు. humble man. ఎంతో దీనుడు. So that is what many times the devil works. సాతాను కూడా ఇలాగే పనిచేస్తాడు. These days devil also comes to the churches like this. ఈ దినాల్లో సాతాను ఇలాగే సంఘాలకు కూడా వస్తాడు. They're innocent, nice people. మంచి వ్యక్తులు ఉన్నారు. They target one or two. ఒకరినిద్దరిని వారు దృష్టి ఉంచుతారు. Though he knows that those who are disappointed people, ఎవరైతే కృంగిపోయి ఉన్నారో వారెవరో వారికి తెలుసు. they will take them outside. వారిని బయటకు తీసుకెళ్తారు. Maybe bring nice food also. One brother used to be there. He used to cook nice biryanis and give to the people, those who are disappointed. ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు, సహోదరుడు, మంచి బిర్యానీలు వండి ఎవరైతే నిరాశలో ఉంటారో కోపంలో ఉంటారో వారికి బిర్యానీ ఇచ్చేవాడు. Nicely they will ask, వారిని అడుగుతారు మెల్లగా, brother, are you happy? సహోదరుడా సంతోషంగా ఉన్నారా? I know, I am also not happy. నేను కూడా సంతోషంగా లేడు సహోదరుడా. So they will try to cause the trouble. అక్కడ సమస్య సృష్టించాలని So this ప్రారంభిస్తారు. is important in the house of the Lord. దేవుని మందిరంలో ఇది ఎంతో ముఖ్యము. So his Lord is in charge. దేవుడు అధికారిగా ఉన్నాడు. In your workplace, నీ పని చేసే who is స్థలంలో in charge? ఎవరు అధికారి? The Lord has kept your bosses as in charge. అక్కడున్న నీ పై అధికారులను దేవుడే So నియమించాడు. this is important for us to follow the word of the Lord very carefully. దేవుని వాక్యాన్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా వెంబడించడం మనకు So ప్రాముఖ్యం. David faced all problems in his life. దావీదు తన జీవితంలో సమస్యలన్నీ There ఎదుర్కొన్నాడు. was a time ఒక సమయం he వచ్చింది, was running his own life, for his own life. ఆయన జీవితాన్ని అరచేతిలో పెట్టుకుని పారిపోతున్నాడు. He got a job. ఉద్యోగం వచ్చింది. Where did he got a job? ఆ ఉద్యోగం ఎక్కడ వచ్చింది? One of the enemies of Israel. అది ఎవరి దగ్గర అంటే ఇశ్రాయేల్ యొక్క శత్రువుల దగ్గర ఉద్యోగం దొరికింది. So he was doing the job. ఉద్యోగం వచ్చిందిగా చేసేస్తున్నాడు. Suddenly the some people, troublesome people, there also put him in spot. అక్కడ కూడా శత్రువుల మధ్యలో ఆయనకు విరోధంగా కొంతమంది వచ్చి ఆయనను ఇబ్బందులో He నెట్టారు. can't even work anywhere. ఆయనకి ఉద్యోగం పని ఎక్కడ దొరకట్లేదు ఇప్పుడు. So now he's become redundant. ఇప్పుడు ఉద్యోగం లేనివాడుగా మారాడు. Why he's facing all this trouble? ఇవన్నీ ఎందుకు ఎదుర్కొంటున్నాడు? He's a righteous man. నీతిమంతుడు కనుక. The Lord still was with him. అయినప్పటికీ దేవుడు తనతో ఇంకా ఉన్నాడు. Then when he came to his home, ఇంటికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు what happened? ఇప్పుడు ఏమైంది? There is no home. ఇల్లే లేదు. Everybody, the enemy came and taken away everything. శత్రువు వచ్చి అందరినీ తీసుకుపోయి ఇల్లును గుల్ల చేశారు. His wife's taken away. భార్యలను తీసుకువెళ్ళిపోయారు. All the belongings gone. పిల్లలను ఆస్తిని అంతా లాక్కెళ్ళిపోయారు. So David doesn't know what to do. ఇప్పుడు ఏం చేయాలో దావీదుకు తెలియదు. So you and I, if that situation, నీవు నేను ఆ పరిస్థితిలో ఉంటే what do we do? ఏం చేస్తాం? Can we trust the Lord? దేవుని ఇప్పుడు నమ్మగలమా? That is what trust means. విశ్వాసము నమ్మిక అంటే అదే. Trust in the Lord all times. ఎల్లప్పుడూ దేవుణ్ణి నమ్ముట. Lean not on your understanding. నీ స్వబుద్ధి మీద So ఆధారపడకుండా. what did David say? Look at 1 Samuel chapter 30 verse 6. మొదటి సమయాలు 30:6 దావీదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు చూద్దాం. 1 Samuel మొదటి సమయాల గ్రంథము verse 30 verse 6. 30:6. And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people were grieved, every man for his sons, daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. దావీదు మిక్కిలి దుఃఖపడెను, మరియు తమ తమ కుమారులను బట్టి కుమార్తెలను బట్టి జనులందరికీ ప్రాణము విసిగినందున రాళ్ళు రువ్వి దావీదును చంపుదము రండని వారు చెప్పుకొనగా దావీదు తన దేవుడైన యెహోవాను బట్టి ధైర్యము తెచ్చుకొనెను. See, here David encouraged himself in the Lord his God. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి. దావీదు తన దేవుడైన యెహోవాను బట్టి ఆయన తాను ధైర్యపరచుకుంటున్నాడు. In your life, are you facing difficulties? జీవితంలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నావా? Maybe problems everywhere around you. నీ చుట్టంతా సమస్యలే చుట్టుముట్టాయా? In your job, you may be facing problems. ఉద్యోగంలో సమస్యలు ఉన్నాయా? Maybe in your family, you're facing the problems. ఇందులో కూడా సమస్యలు ఉన్నాయా? Satan can come any corner. ఏ మూల నుంచి అయినా సాతాను రాగలడు. Small things can destroy our peace. చిన్న సమస్యలే మన శాంతిని తొలగించేస్తాయి. Some small mistakes you did, your finances can be destroyed. చిన్న తప్పిదాలే నీ డబ్బునంతా నాశనం చేస్తున్నాయి. So here the Lord is giving a word for you. నీకు దేవుడు ఒక వాగ్దానాన్ని ఇస్తున్నాడు. Trust in the Lord. దేవుని నమ్ము. Get encouraged because of the Lord. దేవుని బట్టి నువ్వు ధైర్యపడు. You cannot do anything. ఏం చేయలేకపోతున్నావు. That is the principle of Christian life. క్రైస్తవ జీవితం యొక్క నియమం Either a job, ఉద్యోగం కానీ, either a family, ఇల్లు కానీ, either work for the Lord. లేదా దేవుని యొక్క పని కానీ. You cannot do anything. నీ అంతటి నీవే ఏది What కూడా you can do, I can do all things who can strengthen me. నువ్వేం చేయగలవు?
నన్ను బలపరచు అని బట్టి నేను సమస్తము చేయగలను. So if you are feeling lost today, ఇది నాన్న ఎక్కడో తప్పిపోయిన వాడిగా ఉన్నావా, trust in the Lord. దేవుని నమ్ము. He never fail in your life. నీ జీవితంలో నేను ఎప్పుడు వదిలిపెట్టాడు ఆయన. So this is what David did. దావీదు చేసింది ఇదే. In spite he is facing so many problems in his life, ఆయన చుట్టూ సమస్యలు చుట్టుముట్టినప్పటికీ కూడా the Lord was with him. దేవుడు తనతో ఉన్నాడు. There is a beautiful song in Telugu. తెలుగులో ఒక మంచి పాట ఉన్నది. ఈ లోక యాత్రలో, ఈ లోక యాత్రలో, ఈ లోక యాత్రలోనే సాగుచుండా, ఈ లోక యాత్రలోనే సాగుచుండా, ఒకసారి నవ్వు ఒకసారి ఏడ్పు, ఒకసారి నవ్వు ఒకసారి ఏడ్పు, అయినాను క్రీస్తేసు నా తోడనుండ, అయినాను క్రీస్తేసు నా తోడనుండ, ఈ లోక యాత్రలోనే సాగుచుండ, జీవిత యాత్ర ఎంతో కఠినము, జీవిత యాత్ర ఎంతో కఠినము, ఘోరాంధకార తుఫానులున్నవి, ఘోరాంధకార తుఫానులున్నవి, అభ్యంతరములు ఎన్నెన్నో ఉండు, అభ్యంతరములు ఎన్నెన్నో ఉండు, కాయువారెవరు రక్షించేదెవరు, కాయువారెవరు రక్షించేదెవరు, ఈ లోక యాత్రలోనే సాగుచుండా, ఈ లోక యాత్రలోనే సాగుచుండా. This is a beautiful song in there in Hindi as well, actually written by our dear brother Sanjay's in Beersheba God servant brother Lazarus Sen. ఈ పాట హిందీలో కూడా ఉన్నది. ఇది ముఖ్యంగా సోదరుడు సంజయ్ గారి మందిరంలో ఉన్న లాజర్ సేన్ గారు రాశారు. So this journey of this world is very difficult. ఈ లోక యాత్ర ఎంతో కష్టమైంది. In all these situations, అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా the Lord will be with you. దేవుడు నీతో ఉంటాడు. What a great joy it is. ఎంతో గొప్ప సంతోషం ఇది. And finally we'll see, ఆఖరిగా చూస్తాం, there is another family is going through difficult times. ఒక కుటుంబము సమస్యల్లో వెళ్తుంది. Mark chapter 9, మార్కు సువార్త 9వ అధ్యాయము verse 24. 24వ వచనము. Mark chapter 9, మార్కు సువార్త 9వ అధ్యాయము verse 24. 24వ వచనము. And straightway the father of the child cried out and said, Yes, Lord, I believe. Help thou mine. వెంటనే ఆ చిన్నవాని తండ్రి, నమ్ముచున్నాను, నాకు అపనమ్మకము నుండి సహాయము చేయమని బిగ్గరగా చెప్పెను. This is a family is going very difficult situation. ఈ కుటుంబం ఎంతో కష్టాలు గుండా వెళ్తుంది. The child is sick. కుమారుడు అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు. Filled with the evil spirit. దురాత్మతో పట్టి పీడింపబడుతున్నాడు. Nothing he can do as a father and mother. తండ్రిగా తల్లిగా ఏం చేయలేదు. They're crying to the Lord. దేవునికి మొరపెడుతున్నారు. Lord, what can we do? ప్రభువా, మేము ఇప్పుడు ఏం చేయగలము? We need help. మాకు సహాయం కావాలి. We want our child to be good. మా పిల్లవాడు బాగుపడాలనుకుంటున్నాము. This is the same problem as a parents we all face. తల్లిదండ్రులుగా నీకు నాకున్న సమస్య ఇదే కదా. When your child is going through difficult times, నీ పిల్లవాడు కష్టమైన సమస్యలు గుండా వెళ్తున్నప్పుడు cry in the same way. ఇలాగనే నువ్వు మొరపెడుతున్నావు. But this problem is beyond, the doctor's control. ఈ వైద్యుల చేయిదారిపోయిన సమస్య He's taken everywhere already. అందరి దగ్గర తీసుకువెళ్ళాడు. He has a wealth. ఆయనకు డబ్బున్నది. Everything he can do in his capacity, he did. శక్తి మీద చేయగలిగిందంతా చేసేసాడు. Even brought his own disciples. సొంత శిష్యుల దగ్గర కూడా తీసుకొచ్చాడు. Even Lord's disciples could not help him. ప్రభువు యొక్క శిష్యులు కూడా సహాయం చేయలేకపోయారు. So many times we are in the same situation. అనేక సార్లు మనం కూడా ఇదే సమస్య. We pray to the Lord. దేవునికి ప్రార్థిస్తాం. Nothing is happening. ఏం జరగట్లేదు. The church prays. సంఘం ప్రార్థిస్తుంది. Nothing is happening. ఏం జరగట్లేదు. Many times we start questioning to the Lord. అనేక సార్లు ఇప్పుడు ప్రశ్న సంధిస్తుంటాం దేవునికి. Is the Lord is real? ప్రభువు నిజంగా ఉన్నాడా? Is the Lord is helping me? నాకు సహాయం చేస్తున్నాడా? But here this man is going through same problem. ఈ వ్యక్తి అయితే అదే సమస్య గుండా వెళ్తున్నాడు. Then he came to the Lord Jesus Christ. యేసు ప్రభు యొద్దకే వచ్చేసాడు. Then Lord said, if you believe, దేవుడు అంటాడు, నువ్వు నమ్మినట్లయితే it can be healed. ఆయన బాగుపడతాడు. Then he said, I believe, Lord. తండ్రి అంటున్నాడు, ప్రభువా నేను నమ్ముతున్నాను. But please help me that I may not unbelieve. అపనమ్మకము ఉండకుండా నాకు సహాయపడవా. So this is the situation we need to pray as well. మనం కూడా చేయవలసిన ప్రార్థన ఇదే. We know the Lord can do many things in our life. మన జీవితంలో దేవుడు అనేక పరిస్థితులు చేయగలడని తెలుసు.
But many times we feel unbelief. అనేక సార్లు ఈ అపనమ్మకంలో ఉండిపోతుంటాం. So your faith matters. నీ విశ్వాసము, Your individual faith matters. నీ వ్యక్తిగత విశ్వాసం ప్రాముఖ్యం. Many people may pray for you, అనేకులు నీ కొరకు ప్రార్థిస్తారేమో, but do you have that relationship with the Lord? కానీ దేవునితో నీకు ఆ సంబంధం ఉన్నదా? Are you trusting as own yourself? నీవు పూర్తిగా దేవుని నమ్ముతున్నావా? Many times when we pray, అనేక సార్లు మనం ప్రార్థించినప్పుడు things happens to the people, those who are newly in the Lord. దేవునిలో నూతనంగా వచ్చిన వారికి అనేక విషయాలు జరుగుతాయి. Because their faith is simple. ఎందుకంటే వారి విశ్వాసం ఎంతో సాధారణంగా Like ఉంటుంది. King Asa, ఆసా రాజులాగా they trust the Lord. పూర్ణంగా దేవుని They take నమ్మేస్తారు, the promise. వాగ్దానం The తీసుకుంటారు, Lord does. దేవుడు చేసేస్తాడు. The same way we do with other people. ఇతరులతో మనం అలాగే It doesn't చేయడం work. పనే చేయదు. I remember one brother in Dublin. డబ్లిన్ లో సోదరుని నాకు తెలుసు. We prayed and given a promise. ప్రార్థించి వాగ్దానం ఇచ్చాం, The Lord will bring you back. దేవుడు నేను తిరిగి తీసుకొస్తాడని. And he went to Germany, he went to Singapore, he went all these places. The Lord brought him back. జర్మనీకి వెళ్ళాడు, సింగపూర్ కి వెళ్ళాడు, అన్ని దేశాలు తిరిగి దేవుడు తిరిగి తీసుకొచ్చాడు. He brought him same to the exactly Dublin. అదే డబ్లిన్ కి దేవుడు తీసుకొచ్చి He నడిపించాడు. asked him, then he given a testimony. అడిగినప్పుడు ఆయన సాక్ష్యం ఇస్తూ వచ్చాడు. This promise Lord has given. దేవుడు నాకు ఈ వాగ్దానం ఇచ్చాడు. We didn't thought those things, right? We just given the promise. మేము అనుకోలేదు, ఆలోచించకుండా వాగ్దానం He was ఇచ్చాం. holding and praying. ఆ వాగ్దానాన్ని ఎత్తిపట్టి ప్రార్థిస్తూ He వచ్చాడు. didn't try it. ఆయన ప్రయత్నించలేదు, He's got things here. అయినప్పటికీ ఇక్కడే ఉద్యోగం వచ్చింది. Likewise, simple faith in a Christian life is important. అలాగునే క్రైస్తవ జీవితంలో సాధారణమైన విశ్వాసం అవసరం. And this is what the Lord is reminding us. దేవుడు మనందరికీ ఇదే జ్ఞాపకం In చేస్తున్నాడు. Mark chapter 9 మార్కు సువార్త 9వ అధ్యాయము and verse 26, 27. 26, 27 వచనాలు. And the spirit cried and rent him sore and came out of him. He was as one dead, so much that many said he is dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up. He arose, and when he was coming to the house, the disciples asked him privately, why could not we cast him? అప్పుడు కేక వేసి వానెంతో విలవిలలాడించి వదిలిపోయాను. అంతటా వాడు చచ్చిన వాని వల్లే ఉండెను గనక అనేకులు వాడు చచ్చిపోయానని. అయితే యేసు వాని చేయి పట్టి వాని లేవనెత్తగా వాడు నిలవబడును. ఆయన ఇంటిలోనికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన శిష్యులు, మేమెందుకు ఆ దయ్యంను వెళ్ళగొట్టలేకపోతామని ఏకాంతంగా ఆయన అడిగిరి. And was another verse. 29వ వచనం. అందుకు ఆయన ప్రార్థన వల్లనే గాని మరి దేని వలనైనను ఈ విధమైన వదిలిపోవుట అసాధ్యమని వారితో చెప్పాను. In English it said by prayer and fast. ఇంగ్లీష్ లో అయితే మంచిగా రాయబడినది ఉపవాస ప్రార్థన. So the disciples trying hard. ఇప్పుడు ఇది శిష్యులకు తర్ఫీదు పొందుతున్నారు. The family is trying hard. ఆ కుటుంబం కూడా ఎంతగానో కష్టపడుతుంది, ప్రయత్నిస్తుంది. The disciples are trying without having the strength of the Lord. They don't have fasting prayer experience. They're just doing with their own emotions. ఈ శిష్యులు కూడా ఎంతగానో కష్టంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. దేవునితో సంబంధం లేకుండా, ఉపవాస ప్రార్థన లేకుండా, నిజమైన శక్తి లేకుండా వారికి ఉన్న ఆలోచనతో వారు ప్రయత్నిస్తున్నారు. But the family also trying hard for their unbelief. ఇప్పుడు కుటుంబం కూడా ప్రయత్నిస్తుంది, కానీ అవిశ్వాసంతో. Both are important. ఈ రెండు ముఖ్యం. We all need to do fasting prayer. మనం అందరం ఉపవాస ప్రార్థన నుండి చేయాలి. And we should ask, Lord, give me faith. మనం దేవుని అడగాలి, ప్రభువా నాకు విశ్వాసాన్ని. I challenge, fasting prayer is very important. నేను సవాలు విసురుతున్నా, ఉపవాస ప్రార్థన ఎంతో ప్రాముఖ్యం. No matter what you're facing, నువ్వు ఏది ఎదుర్కొంటున్నా కానీ fast and pray. ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన, That will be resolved. అది సమస్య The Lord పరిష్కారం. will help. దేవునికి సహాయపడతాడు. Attend the church prayer meeting also. సంఘ ప్రార్థనకు కూడా రా. Fasting prayers are powerful. విశ్వాసంతో ఉండి ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తే Even if ఎంతో you're బలం. not able to grow in the Lord, దేవునిలో ఎదగలేకపోతున్నప్పటి కూడా fast and pray. ఉపవాసం ఉండి The ప్రార్థన Lord చేయి. will change. దేవుడు నిన్ను మారుస్తాడు. Without, as the Christian life is all about trusting is the power of the Lord. క్రైస్తవ జీవితం అంతా కూడా దేవుని యొక్క శక్తితో నిండుకున్నది. So what did we learn today? మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? So we have so many things, but lack of time will close here. అనేక విషయాలు ఉన్నాయి, సమయం లేని కారణం చేత ఇక్కడ ముగించేస్తాం. The trust in the Lord with all your, నీ పూర్ణ హృదయంతో దేవుని నమ్ము. lean not on your నీ understanding. స్వబుద్ధి మీద ఆధారపడకు. And the main verse, trust ye in the Lord forever. యుగ యుగములు యెహోవానే నమ్ముకొనుడి. ముఖ్యమైన Trust విషయం, in the Lord. దేవుని నమ్మాలి. 3 principles we've seen. 3 నియమాలు చూసుకున్నాం. First principle, మొట్టమొదటి నియమము, don't trust people. ప్రజలు నమ్మవద్దు, Trust God. దేవుని నమ్ము. Second principle, రెండో నియమము, remember that Lord will do whatever it pleases to him. ఆయనకి ఇష్టమైనది దేవుడు చేస్తాడని గుర్తించు. Third thing, మూడోది, in a believer's life, all things works together for good to those who love him. మూడోది నేర్చుకున్నాం ఏంటంటే, ఎవరైతే దేవుని ప్రేమిస్తున్నారో ఆ విశ్వాస యొక్క జీవితంలో సమస్తము మేలు కలుగుటకై సమకూడి జరుగుతాయి. And 4 examples we have seen. 4 ఉదాహరణలు We చూసుకున్నాం. see in the life of Abraham. అబ్రహామును చూసుకున్నాం. When Abraham
discouraged. అబ్రహాం ఎప్పుడైతే కృంగిపోయాడో, When Lord visited him, he believed in the Lord. దేవుని ఆయన దర్శించినప్పుడు దేవుని నమ్మాడు, And he became a righteous. నీతిమంతుడిగా తీర్చబడ్డాడు. So that is reminded us that we also have failures as same as Abraham. అబ్రహాం వల్ల మన జీవితాల్లో కూడా ఓటములు ఉంటాయని The గుర్తెరుగుతుంది. Lord gives us opportunities. దేవుడు అవకాశాలు ఇస్తాడు. In all things, trust in him. అన్ని విషయాల్లో దేవుని నమ్మాలి. And we see now the example of King Asa. ఆసా రాజు యొక్క ఉదాహరణ చూసాం. In the early stages of his faith, విశ్వాస ఆరంభ దినాల్లో he used simple faith. సాధారణమైన విశ్వాసాన్ని వాడుకున్నాడు. God has given mighty victory. గొప్ప విజయాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు. Later part of his life, తర్వాత ఆయన జీవితంలో he used logical faith. ఆయనకున్న ఆలోచనలతో కూడిన He విశ్వాసాన్ని did వాడాడు. not trusted God as he should be. ఆయన దేవుని ఎలాగ నమ్మాలో What నమ్మలేకపోయాడు. happened? Lord has given him opportunity to ask forgiveness, క్షమాపణ అడగడానికి అవకాశం దేవుడు ఇచ్చాడు, but he did not. కానీ చేయలేదు. So because of that, what happened? Wars in his life, and his health is deteriorated. కానీ ఆయన జీవితంలో ఏం జరిగిందంటే తర్వాత అంతా యుద్ధాలే, ఆరోగ్యం క్షీణించిపోయింది. In David's life, దావీదు the జీవితంలో man with the many wars, అనేక యుద్ధాలు కలిగిన వ్యక్తి, hated by everyone, అందరి ద్వారా ద్వేషించబడ్డ వ్యక్తి, but he trusted Lord in all the situations. అన్ని పరిస్థితుల్లో దేవుని నమ్మిన వ్యక్తి, He encouraged himself when the things worst happened in his life. తన జీవితంలో అత్యంత పాతాళానికి దిగిపోయిన పరిస్థితిలో దేవుణ్ణి పట్టి ఆయనను And ధైర్యపరుచుకున్నాడు. the fourth example, నాలుగో ఉదాహరణ, a family is struggling because of the child ill health. పిల్లవాని అనారోగ్యాన్ని బట్టి కుటుంబం సతమతం అవుతుంది. The prayers not helping. ప్రార్థనలు జవాబు లేదు. He wanted to trust the Lord, దేవుని నమ్మాలనుకున్నాడు, but he has unbelief. కానీ అవిశ్వాసం ఉన్నది. So we learned that we should ask Lord to help us in our unbelief. మన అవిశ్వాసాన్ని బట్టి సహాయపడమని దేవుని బ్రతిమాలుకోవాలి. And we should fast and pray. ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించాలి. Christian life will be powerful if you follow this principle. ఎప్పుడైతే ఈ నియమాన్ని వెంబడిస్తామో క్రైస్తవ జీవితం బలవంత శక్తివంతంగా ఉంటుంది. As we're taking part in the Lord's table, బలలో చేయి వేస్తుండగా let us kneel down మోకరిద్దాం, and examine. మనం పరీక్షించుకుందాం. Have you trusted in the Lord? దేవుని నమ్మావా? Have you failed in your life? నీ జీవితంలో ఓటమికి గురయ్యావా? As we are taking part in the Lord's table, బలలో చేయి వేస్తుండగా examine. పరీక్షించుకుందాం. Ask Lord, దేవుని అడుగుదాం, and the Lord will forgive. దేవుని క్షమిస్తాడు. And you can take part in the Lord's table.